네, 여러분 안녕하십니까? 너도 나도 헛술두 너나도의 이승재 미워키 브루어스 스카우터입니다. 와, 반갑습니다. 정말 오랜만이죠? 아마 많은 분들께서 왜 방송을 안 했는지 한 달 동안 궁금하신 분들은 없나요? 네, 혹시나 해서 잘린 거 아니었었고요. 사실은 최근에 좀 이제 많이 바빴어요. 네, 뭐 황금 사자기 그리고 또 지금 청룡기 고교 야구 대회가 진행되고 있어가지고 또 방송도 하지만 또 제가 이거 스카우터 일을 또 해야 되니까 또 이제 많이 바빴었는데 네, 선수들도 보고 리포트 작성해가지고 또 팀한테 보내고 아유 바빴습니다. 네, 드디어 오랜만에 또 이제 왔는데 스카우터고 이제 고교 야구대에서 이제 얘기해서 그런데 이번에 두산 베어스 이주엽 선수를 1차 드래프트 때 지명했는데 괜찮은 선수 뽑은 것 같습니다. 올 시즌 고교 야구 뭐 이제 자주 보러 갔었었는데 요즘엔 사실 이제 프로 야구보다 고교 야구를 많이 봐가지고 성남고등학교 경기를 몇 번 봤어요. 네, 그래서 이제 이주엽 선수가 사실 좀 기억이 나는 게 하드웨어 좋습니다. 네, 직구도 좋고 아무래도 요즘 따라서 이제 그 이민호나 또 이제 박주홍 선수 같은 선수들이 이제 워낙 주목을 많이 받아가지고 이주엽 선수가 좀 관심을 못 받았는데 그래도 좋은 결과 있길 바라겠습니다. 또 이제 전 이제 2차 드래프트 진행되기 전에 꼭 선수 계약을 좀 전쟁에 들어가야 돼가지고 또 바쁘지 않을까라고 생각을 하고 있는데 그래도 이제는 너도 나도 헛술도 안 빼먹고 이제 2주마다 다시 찾아뵙겠습니다. 그런 거 중요한 거 오랜만에 공부하는 만큼 오늘 또 열심히 두산 베어스 소식을 통해서 영어를 배워보는 시간을 갖겠습니다. 바로 베어스 뉴스로 넘어가겠습니다. What has gone wrong with the Tucson Bears lately? The offense is certainly struggling at the moment as the Tucson Bears failed to close the gap between the SK Wyverns in the league standings. Now, first up, the Tucson Bears taking on the Kium Heroes in a 3-game series to start off the week. Lee Young-ha took the mound for the Bears looking for his 10th win of the season. Having a 3-0 lead going into the 6th inning of the game, Kim Seung-hwae struggles to hold the lead as Kium Heroes score 6 runs to come back and win this game 6-3. But always, when in need, call Josh Lindblom. Tucson's ace taking the mound on Wednesday throws 8 innings of 1-run ball while striking out 7, with Lee Hyung-bum closing the game for the 3-1 win. The play of the game, Chung Soo-bin coming in the game in the 7th inning as the pinch hitter drives in 2 runs on a single to center, helping the Bears secure a crucial win. And on Thursday, the final game of the 3-game series against the Heroes, the Tucson Bears had a hero of their own this time, Oh Jae-il, who launched a huge 3-run home run to right field, giving the Tucson Bears the early 3-0 lead. Yoo Hee-kwan, despite struggling a bit in the first inning, gives up just 1 run on 6 innings of pitching, giving him his 5th win of the season. But Friday came the big 3-game series against the SK Wyverns. Seth Frankoff struggles against the Wyverns lineup, giving up 6 runs on just 4 innings. Doosan tries to come back late in the game with a big 4-run 8th inning, but the rally falls short as they lose the first game 8-6. And on Saturday, a game to forget for the 1, 2, 3, 4 hitters for the Tucson Bears. Park Gun-woo, Jose Miguel Fernandez, Chechu Hwan, and Kim Jae-hwan all going 0 for 4 in this game and a combined 0 for 16 as Lee Yong-chan and the Tucson Bears fall to the SK Wyverns again 4-2. A must-win game on Sunday as the Bears look to avoid the sweep against the SK Wyverns. They start off great, scoring 4 runs in the first inning. Lee Young-ha looking sharp until the 7th as he might have stayed just a little too long in this game. The Wyverns end up scoring 3 more runs in the top of the 7th to tie this game, and there goes Lee Young-ha's chance at win number 10 again. This game goes into extra innings tied 4-4, bottom of the 12th. 1 man out. Who comes to the rescue? Oh Jae-il with a walk-off solo home run to right center field to give the Tucson Bears the 5-4 extra inning victory as they avoid the sweep. And that's it for your Bears news.
네, 방금 베어스 뉴스를 들으셨습니다. 오랜만에 해서 혹시나 안 꼬일까 했는데 네, 잘 간 것 같습니다. 너나도에서 웬만하면 이제 린드블럼 선수가 또 단골 손님이잖아요. 네, 린드블럼 선수의 인터뷰로 수업을 2부에서 하는데 아쉽게도 지난 수요일 경기가 원정 경기라서 인터뷰가 없었습니다. 그래서 오늘 또 제가 또 오랜만에 또 이제 방송하는 것만큼 특별한 또 레슨을 준비했습니다. 우리가 첫 수업 때 혹시 기억하시는 분들이 있는지 모르겠지만 기록 관련된 영어 표현들을 배웠었죠. 그리고 또 이제 여러 또 야구 관련된 표현도 배우고 그랬었는데 오늘은 야구 관련된 표현들인데 이제 야구에서 이제 나온 거지만 이제 일반 생활 대화에서 자주 쓰는 표현들을 재밌는 표현들을 알려드리고요. 그리고 또 미국 야구 문화에 대해서 좀 알려드리는 시간을 갖겠습니다. 사실 저도 미국 같은 경우에도 한국도 그렇지만 한국 분들도 야구 엄청 좋아하잖아요. 네, 미국도 야구 아주 좋아하죠. 네, 거기는 이제 또 메이저리그 베이스볼가 있으면서 그래서 야구가 워낙 또 이제 긴 역사가 있는 스포츠이기 때문에 야구를 통해서 만들어진 표현들이 많습니다. 그래서 첫 번째 표현을 드릴 건데요. 저는 이 표현 참 신기한 것 같습니다. 일단 한번 들어보세요. 오늘의 첫 번째 야구 관련된 생활 표현 That came out of left field. 혹시 들어보신 분들 있으신가요? 이걸 사실은 번역하자면 그것은 좌익수에서 왔다라는 뜻인데 참 희한한 표현입니다. 좌익수에서 뭐가 왔어? 네, 그렇게 하는데 이게 무슨 뜻이냐면요. 전혀 생각지 못한 일이 생겼던가 혹은 갑작스러운 일 때문에 어이가 없다면 That came out of left field 라고 합니다. 자, 그러면 왜 이 표현이 어이없거나 혹시 희한한 이제 일이 생겼었을 때 갑작스러운 일이 있었을 때 이런 표현을 쓸까요? 자, 한번 머릿속에 한번 그림을 그려보겠습니다. 자, 주자가 2루에 있습니다. 좌익수로 안타가 나왔어요. 주자는 3루를 돌고 홈으로 향하고 있습니다. 그런데 갑자기 나타나는 공, 포수가 잡고 아웃. 네, 3루를 돌던 주자는 좌익수가 공을 던진 걸 볼 수가 없습니다. 네, 어떻게 보면 이제 그 3루 코치가 있기 때문에 그냥 가 그것만 믿고서는 이제 뛰는 건데 공이 오는지 뒤를 볼 수가 없거든요. 특히나 이제 그 빠른 스피드로 뛰고 있다면 그래서 갑자기 공이 들어와서 놀라는 것처럼 갑작스러운 일에 놀랄 때 That came out of left field라고 하고 있습니다. 뭐 예를 들어서 정말 여자친구랑 남자친구랑 잘 사귀고 있어. 너무나 행복해. 근데 갑자기 I'm breaking up with you. 나 너랑 헤어질래. Wow, that came out of left field. 와, 먹미? 뭐 그런 뜻이랑 똑같은 거예요. 그래서 너무 갑작스럽고 예상치 못한 일이 생겼었을 때 wow, that came out of left field. 왜냐면 보지를 못하니까요. 그리고 혹시나 이제 갑작스럽게 이제 뭐 저도 그런 게 있었어요. 네, 어렸을 때 엄마한테 많이 혼나고 그랬었었는데 가끔씩 엄마가 혼날 일도 아닌데 기분이 안 좋으실 때 그냥 저한테 야단을 치고 그럴 때 뭐야 이게 갑자기 that came out of left field 이런 상황에서 또 쓰시면 됩니다. that came out of left field로 그런 또 이제 비슷한 야구 표현이 또 있습니다. 요즘 취업 힘들죠. 네, 제 사촌 동생들도 지금 취업 준비한다고 면접 보고 다 그러는데 면접을 보고 면접 질문 중 너무 당황스럽고 예상도 못했었던 질문들이 있었어요 하면서 아쉬워하는 그런 적이 있었었는데 저 같은 경우에도 이제 예전에 A 국제 방송국 A 영어 방송국에서 스포츠 리포터를 면접을 봤었을 때 이제 그 앞에 이제 영어 스포츠 리포터 1세대 선배가 앉아 있었어요. 네, 저한테 그러더군요. 10년 안에 내 자리를 뺏을 수 있을까라고 했는데 뭐 제가 뭐 건방지게 뭐 그럴 수 있죠. 뭐 다 당연히 제가 뺏을 거예요라고 할 수도 없고 자신 없게 아니요. 제가 어떻게 해요. 그럴 수도 없고 사실은 제가 2년 만에 그 자리를 뺏었어요. 네, 그건 그렇고 제가 뭐라고 그랬냐면 그 질문에 그냥 투톱으로 가시죠라고 했습니다. 제가 봐도 센스 있었던 답이었었던 것 같아요. 네, 스포츠 리포터라는데 투톱 뭐 야구 관련된 건 아니지만 뭐 축구 관련된 거 그래도 스포츠니까. 네, 그래서 뭐
그래서 뭐 그것만 때문에 이제 뭐 합격된 건 아니지만 네, 그래도 이런 당황하게 만드는 질문들을 뭐라고 하냐면요. curveball라고 합니다. 네, 맞습니다. 그래서 미국에는 갑작스러운 질문을 던지기 전에 면접하는 분이 이렇게 사실은 얘기를 해요. 정말 친절하게. I'm going to throw you a curveball. I'm going to throw you a curveball. 나 커브 던질 거야 라는 뜻인데요. 커브가 보시면은 갑자기 들어오는 것처럼 갑작스러운 질문의 curveball라고 합니다. 이제 타자 같은 경우에는 참 힘든 게 뭐냐면 워낙 이제 뭐 직구나 그런 거 타이밍을 맞추기가 힘들기 때문에 어느 정도 타자들은 이제 예상을 하고 이제 그 뭐 예를 들어서 직구가 올 것 같다, 뭐 커브가 올 것 같다, 슬라이더가 올 것 같다, 뭐 체인지업이 올 것 같다 예상을 좀 하면서 해야 되는데 이제 커브볼 예상치 못한 커브볼처럼 정말 예상치 못하는 질문들을 curveball라고 하고 있고요. 그래서 어떤 분들은 면접을 볼 때 정말 자신감 넘치게 이렇게 말해요. 면접할 때 Throw me a curveball. 커브 한번 던져주세요. 어려운 질문 혹은 예상치 못한 질문 언제든지 던져주세요 라고 합니다. 그래서 혹시나 예상치 못하는 질문, 갑작스러운 당황스러운 질문들을 바로 우리가 말하는 커브, 네, 공 던질 때 커브라고 하는 것처럼 curveball라고 하고 있습니다. 네, 이런 영어 표현들 가끔씩 써도 좋고요. 그리고 또 이제 요즘 따라서도 이 외국인들이 참 많아요. 네, 대화할 때 이런 거 던지면은 누가 보면 뭐 교포인 줄 알겠어요. 그래서 이런 표현들 오늘 배우신 거 꼭 써주시길 바라겠습니다. 여기까지 이제 일단은 이제 그 표현들을 알려드리고요. 다음에는 좀 제가 이제 뭐 아이디어를 냈는데 저도 요즘 이제 사실은 미국 야구를 제가 먼저 배웠습니다. 네, 제가 초등학교 1학년 때 제가 미국에 가가지고 초등학교 3학년 때 야구를 처음 배웠고 야구를 처음 보고 했는데 제가 이제 한국에 온 지 이제 2009년도 와가지고 야구를 사실 어떻게 보면 어떤 팬들보다는 한국 야구를 이제 알게 된 게 얼마 되지 않았어요. 이제 10년이네요. 이제 네, 10년 됐는데 제가 처음에 이제 야구장에 한국에 KBO 경기 그리고 이제 저는 워낙 어렸을 때부터 우리 아버지가 이제 그 오비 베어스 팬이셨고 그렇기 때문에 이제 어렸을 때부터 미국에 있었을 때부터도 이제 그 뭐 두산 베어스, 오비 베어스 얘기를 많이 들어가지고 저도 모르게 어떻게 보면 모태 베어스라고 해야 되나요? 네, 그래서 이제 제가 첫 경기 간 게 이제 두산 베어스랑 LG 트윈즈였습니다. 네, 큰 경기를 갔었었는데 일단 재밌는 거 떠나서 이제 그 야구 문화 이제 차이점대에서 사실은 충격이 되게 컸어요. 네, 저는 이제 미국에 있었을 때는 지금은 미워키 브루어스 스카우터를 하고 있지만 저는 이제 뉴욕에 살면서 양키스 팬이었었거든요. 그래서 표가 워낙 비싸가지고 한국에 사실은 표 싼 겁니다. 네, 어떻게 보면 메이저리그니까 그렇고 또 이제 양키스 구장이니까 더 비쌌었던 게 있었는데 저는 이제 항상 외야에 이제 앉았었는데 외야 그때 당시 제가 이제 초등학교 때 표가 한 8불 정도 냈습니다. 그러면 지금 돈으로 했을 때는 뭐 한 10,000원 정도 되는 금액인데 사실 테이블석 앉으면은 뭐 5, 6만 원 하나요? 네, 제가 이제 스카우트 하기 전에 이제 두산 경기 갔을 때 항상 테이블석에 앉았었는데 이제 그 사진을 찍고 테이블석에 앉아가지고 뭐 이제 SNS에 사진을 찍어서 올리면은 제 미국에 있는 친구들이 다 어떻게 생각하냐면 제가 정말 성공해가지고 부자 된 줄 알아요. 왜냐하면 미국에서는 그런 자리에 앉으려면 뭐 몇백만 원도 하고 하니까. 근데 그런 것 떠나서도 이제 그 응원하는 데에서도 문화가 참 차이점을 많이 느꼈습니다. 일단은 정말 한국 같은 경우는 이제 끝이 없이 이제 계속 응원을 하고 노래 부르고 춤도 추고 하는 게 있었는데 또 미국에서도 사실은 그런 문화가 없지만 응원 문화에서도 특이한 문화 하나가 있는데 여러분들한테 그 문화 하나를 알려드리도록 하겠습니다. 이 문화가 뭐냐면요, 랠리 캡이라는 거예요. 랠리 캡. 랠리 캡이라는 걸 들어보신 적이 있는지 모르겠는데 일단은 랠리라는 단어를 한번 알아보겠습니다. 아까 전에 이제 그 베어스 뉴스 했을 때도 랠리라는 표현을 잠깐 썼었는데 야구에서는 랠리라고 할 때는 혹은 또 이제 스포츠에서 랠리라는 표현을 가끔씩 씁니다. 지고 있다가 따라잡는다라고 할 때 랠리라고 그래요. 그래서 예를 들어서 The Doosan Bears rally back to win this game. 두산 베어스는 역전을 해서 이 경기를 이겼습니다. 그래서 미국에 있는 팬들은
홈팀이 혹시 지고 있을 때 빨리 따라잡고 그리고 역전을 해야 한다라고 해서 rally cap를 씁니다. 자, cap는 우리가 말하는 CAP 모자입니다. 모자. 자, 그러면 rally cap을 혹시 따로 판매하는 건가요? 라고 질문하시는 분들이 있지만 아닙니다. 네, 이거 rally cap을 본인들이 만드는 거예요. 어떻게 만드냐면 본인이 쓰고 있는 야구 모자를 그냥 거꾸로 뒤집어서 쓰는 거예요. 그러면 안에 있는 부분이 바깥에 나와 있겠죠. 네, 참 희한한 그 모양이 나오고 좀 웃긴 모습이지만 이게 rally cap이라고 해서 역전 혹은 따라잡기를 응원할 때 홈팀들이 홈팀 팬들이 이렇게 쓰는 모습을 볼 겁니다. 그래서 요즘 따라서 이제 그 뭐 메이저리그 베이스볼 야구 TV에 많이 나오죠. 중계 많이 하죠. 류현진 선수, 추신수 선수, 뭐 최지만 선수 많은 선수들이 지금 미국에 있는데 경기에 보면 가끔씩 이제 그런 모자를 거꾸로 쓰는 분들이 있습니다. 그거를 봤을 때 이게 바로 rally cap이구나라고 하실 수 있습니다. 혹시 저도 몰라서 그런데 한국에도 그런 문화가 있나요? 저도 사실은 뭐 좀 궁금하네요. 네, 아무튼 오늘은 여기까지고요. 언제든지 궁금하신 부분은 유튜브나 혹시나 팟빵에서 질문들을 올리시면 제가 꼭 다음 수업 때 답변을 해드리겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 너도 나도 이승재 스카우터였습니다. Goodbye.